श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी के अंदर सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रगट दिवस अज समूह संगतां बड़े चाह ते उत्साह के नाल मना रही। बीते दिन कल बड़े हुम हुमा के जोशो खरोश के नाल नगर कीर्तन कढ़िया गया। बड़ा चाह ते उत्साह संगत दे विच है। सतगुरु रविदास महाराज जी चाहते सी, उन्होंने श्लोक ने बाणी दे विच कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। 600 तो वध साल पहलों उन्होंने विचार किया सी कि मैं इदां दा राज भाग चाहना जिथे सारे बराबर होण, सारिਆਂ ਨੂੰ एक तरह की रोटी मिले, एको तरह का रहना सहना होवे, एको तरह की विद्या होवे। असीं अज बड़े चाह ते उत्साह दे नाल सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन तां मनाते हैं, नगर कीर्तन कढ़दे हाँ, पर इस गल ते विचार करन दी लोड़ है कि जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने चाहया सी, उन्होंने कल्पना सी, उन्होंने विचार किया सी, उन्होंने बाणी दे विच लिखिया है कि मैं इदां दा राज चाहना जिथे सारे बराबर होण। इहदे ते विचार करन दी लोड़ है कि अज की सचमुच बराबरता आई, जे नहीं आई तो उहदे ते विचारां करन दी लोड़ है। अज भी साडे देश दे अंदर सिर्फ 5% लोकां दे कोल 95% लोकां दा धन है। इहदा मतलब बराबरता नहीं आई। अज भी साडे देश दे अंदर 6 करोड़ लोग रात नूं भुखे सौंदे ने। इहदा मतलब विचार करन दी लोड़ है। मैं अपनी गल विस्तार च नहीं कहांगा। इन्हां विचारां ते ये जिहड़ा पाड़ा है गरीबी अमीरी दा, ये जिहड़ा पाड़ा है ऊंच ते नीच दा, ये जिहड़ा पाड़ा है जात ते पात दा, इस पाड़े ते और सतगुरु रविदास महाराज की कही हुई गल ते साडे नाल विचार साझे करनगे जसवीर सिंह जी गढ़ी कानो को, जड़े सतगुरु रविदास महाराज जी दे बेगमपुरा का संकल्प लैके चले हुए ने, देशों विदेशों के विच अपनी गल रखते हैं, समाज के विच बराबरता की गल करते हैं। मैं बेनती करदा बड़े अदब ते सत्कार दे नाल सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी कानो को होना नूं कि वो अपने विचार साडी संगत दे नाल सन्मुख होण, ताकि आने वाले समय दे विच असी सिर्फ ते सिर्फ नगर कीर्तन जां समागम करन जोगे ही ना रहिए, ते असी विचारां करिए कि ये पाड़ा क्यों है, किवें खत्म होएगा। मैं अदब सत्कार नाल बेनती करदा हां जसवीर सिंह जी गढ़ी कानो को। हाँ जी। जलंधर शहर दा पिंड अपरा ते इतिहासक धरती दा इस स्थान परम पिता गुरु रविदास जी की महिमा का गुणगान करदा होया डेरा संत टहलदास और इस डेरे दे संचालक संत बाबा आत्मा दास जी और जुड़ बैठियां तुसी सारियां संगतां मौका परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरपुरब, इस गुरुआं दे पर्व ते गुरु साहब नूं याद करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी का आनंद माणते हुए गज के बुलाइए फतेह। जो बोले सो निरभय, रविदास शक्ति। आपां गुरु साहब का जन्मदिन मनाउण आए आ ते खुशी का दिहाड़ा आ ते जकारा बुलंद करना। गली गली से आई आवाज
मैं फिर बुलाऊंगा विचाले जहे, मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं फिर बुलाऊंगा, पर मैं दसूंगा गुरु साहब बारे कि जिस गुरु साहब का जन्मदिन मनाउण लई असीं इकट्ठे होए हां, वो गुरु साहब क्या सी, वो गुरु साहब क्या सी। असीं साल दे 365 दिन पंजाब दे गुरु रविदास जी नूं मन्नण वाले लोग साल दे 365 दिनां चों 3 दिन छड्ड के गुरु साहब दा 3 दिन का दिहाड़ा छड्ड के 362 दिन आपां गुरु साहब नूं, आपां 362 दिन गुरु साहब नूं, हाँ जी आप ही तुसीं बोलदे हो, थोड़े दिलों चों आवाज आउंदी आ कि 365 दिन गुरु साहब नूं, हाँ जी 365 दिन गुरु साहब नूं असीं चेते नहीं करते। गुरु साहब जेड़े 600 650 साल पहला भारत की धरती ते पैदा होए, 650 साल पहला, वो साल किदां दा साल सी जदों गुरु साहब पैदा होए, वो समा किदां दा समा सी जदों गुरु साहब पैदा होए, वो जिंदगी किदां दी जिंदगी सी जेड़ी गुरु साहब जी के गए। आपां नूं चेते करना अज दे दिन बनदा। जदों गुरु साहब पैदा होए कोठी नहीं सी, फर्श लग्या होया नहीं सी, बाथरूम भी नहीं सी हुंदे, ढारे हुंदे सी, छप्पर हुंदे सी, ते छप्परियां च पैदा होया, छप्परियां च पैदा होया गुरु। ते जेड़ी छप्परी सी, वो छप्परी जिस जगह ते सी वो जगह भी थोड़े नौ नहीं सी। अज तुसी रजिस्ट्री कराउने हो, कचहरियां च आपां जाने आ, तहसीलदार दे मोहरे खड़ के फोटो कराउने आ। उस जमाने दे विच जिस जमाने च परम पिता पैदा होए छप्परी सी, जमीन नहीं सी। जमीना 1950 ते बाद थोड़े नौ रजिस्ट्री होने लगी, वो मैं दसूंगा क्यों होने लगी। गुरु साहब पैदा होया, गुरु साहब लिखते अपनी बाणी दे अंदर, मेरी जाति कुट वांडला ढोल टवंता नित बनारसास पासा, अब विपर प्रधान मोहे करे डंडोत तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। गुरु जी कहंदे आ मैं उन्हां विच पैदा होया, बनारस की धरती ते पैदा होया जेड़े लोग रोज मरियो डंगर चुकदे सी, रोज रोज। ते डंगर किद्दां मरदा, कदे पिंडां च देखियो जाके, डंगर पिचक पिचक के मरदा, 15 दिन भुखा रह के मरदा, बीमारी दे नाल मरदा, कीड़े पै के मरदा। ते ऐदां दा कसब, ऐदां दा कित्ता गुरु साहब रोज करदे आ। जिहदा जन्मदिन तुसीं अज सोहणे सोहणे सुंदर पोशाके दियो परफ्यूमा छिड़क के आए आ, गुरु साहब रोज वो काम करदे आ, रोज। नित बनारसास पासा गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिया, गुरु साहब ने लिखिया। पर इदां दा जीवन गुरु साहब कहंदे मेरा इदां दा जीवन, मैं डियो नहीं लाउंदा, मैं परफ्यूम नहीं लाउंदा, मेरे चों फ्रैगनेंस नहीं आउंदी, मेरे चों स्मैल आउंदी आ। जेड़ा बंदा चमड़ीए दा काम करे उस चों फ्रैगनेंस आउंदी है। साडे वाले तां परफ्यूम सिੱਟ के भी पुछदे आ देखियो जरा स्मैल सोहणी आउंदी है, तां पुछदे आ स्मैल मतलब बदबू, फ्रैगनेंस मतलब खुशबू। ते गुरु साहब कहंदे मेरा जीवन है, पर इस जीवन दे विच मैं कम इदां दे कीते आ। अब विपर प्रधान, अब विपर प्रधान, विपर कहंदे आ ब्राह्मण नूं। उस जिस वेले समाज विच गुरु साहब पैदा होए, समाज वंडिया आया सी 5 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ब्राह्मण है उपर सब तो उच्चा, विपर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ विपर। दूआ कछत्री, पंजाब च कछत्री घट है। तीजा वैश बाणिया। चौथा शूदर, शूदर मतलब जट चोर नाई शिंबा तरखान लहार गुज्जर सैनी।
OBC ਜਾਤਾਂ। ਅਛੂਤ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਛੂਤ। ਅਛੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ। ਅਛੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ? ਕੌਣ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਔਰ ਉੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ। ਹੁਣ ਡੰਡੌਤ, ਡੰਡੌਤ ਐਦਾਂ ਲੰਮਾ ਵਿਛਣਾ, ਢਿੱਡ ਥੱਲੇ, ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਐਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸੋਹਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਹਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ? ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣਾ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਖ ਫੜਨਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ, ਉਦਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਸ਼ੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨਮਿਖਕ ਗਾਏ, ਪਤਿਤ ਜਾਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਝੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਤਿਤ ਜਾਤੀ ਉੱਤਮ ਭਇਆ। ਵੀ ਜਾਤੀ ਭਲਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਜਾ ਉੱਤਮ, ਉੱਤਮ ਭਇਆ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪੱਗ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨਮਿਖਕ ਗਾਏ, ਪਤਿਤ ਜਾਤੀ ਉੱਤਮ ਭਇਆ। ਚਾਰ ਵਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 365 ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆਓ। 365 ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡੌਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਜੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ।
ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਛੂਤ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖੱਲੀ ਖੁੰਜੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਕਣ ਮਾਰ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੌ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ शहर को नाओ, दुख दो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। क्यों कहा? गुरु साहब ने किते नहीं कहा कि मैं चमारां दे दुख नहीं देखना चाहता, मैं चमारां दे टैक्स नहीं देखना चाहता। गुरु साहब तो सारे लोगों की गल करते। गुरु साहब की गल दे विच इस देश का जट भी शामिल है। गुरु साहब की गल दे विच, गुरु साहब के सुपनियां दे विच हर दुखी शामिल है। वो दुखी किसी भी जाति का हो सकता है। वो दुखी गुरु साहब कहते आ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को। गुरु साहब ने इदा तो नहीं कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले चमारों को अन, इदा तो नहीं कहा। गुरु साहब दे सुपने विच, गुरु साहब दे राज दे विच सबनू रोटी मिले। वो रोटी दा हकदार इस देश दा ब्राह्मण भी आ, और रोटी दा हकदार इस देश दा जट भी आ। उस रोटी दा हकदार इस देश दा चोर नाई शिंबा तरखान लोहार सब बरादरियां दी गल गुरु साहब अपनी बाणी च करदे कि नहीं करदे? ते गुरु साहब किहनां दा गुरु होया? ते गुरु साहब किहनां दा गुरु होया? अगली गल आउने आ, कल्ले साडा जे वो मंग हरेक बरादरी ले रहे आ, सर्व समाज लई डिमांड कर रहे आ, तां गुरु किहनां दे होए? हाँ जी, वो गुरु किहनां दे होए? जे गुरु हले होर सुनो, गुरु साहब को जाते, गुरु साहब कुछ दसो, आ धरती आ, दुनिया आ, समाज है, बहम भरम है, असी इस भव सागर तो तरना चाहुंदे आ, दसो किद्दां तरीए, किद्दां मुक्ति पाईए? गुरु साहब कहंदे आ, नामदेव कबीर त्रिलोचन सतना सैन तरे। कौन तरिया? कौन तरिया? कबीर जलाहा मुसलमान तरिया, नामदेव सतगुरु शिंबा भाईचारे तो तरिया, सैन सतगुरु सैन नाई भाईचारे च तरिया, त्रिलोचन सतगुरु त्रिलोचन ब्राह्मण बाणिया भाईचारे चों तरिया, सदना कसाई सतगुरु सदना तरिया। जे तुसी तरना चाहुंदे आ ते इन्हां दे लड़ लगो। इहदा मतलब की है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਐ ਸ਼ਿੰਬਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆ ਸਾਡਾ गुरुद्वारा साहब है, आ साडी कमेटी आ, साडे मैंबर बनो, साडे मैंबर बनो। कबीर साहब जुलाहा मुसलमान जाके कहो कि हे सतगुरु कबीर दे अंश और वंश, सतगुरु रविदास जी थोड़ी सिफत करते आ बाणी दे विच। हुण कबीर साहब नूं तां असीं लिया नहीं सकते, पर तुसीं समाज उन्हां दा जिउंदा जागदा साडे नाल आओ। सतगुरु सैन नाई भाईचारे दे घरां च जाके साडे नाल आओ। कबीर साहब नूं पुछया कि कबीर साहब सतगुरु जी बड़ा ज्ञान है, थानू कित्थों मिलिया? ये शब्द
ਮੈਂ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਮਾਰਗ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, कबीरा मैं क्या जानू मार्ग क्या होए, राह पूछो रविदास से जिन मेरी गठड़ी लाई ढोए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧਨ ਮੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ PhD ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਪਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ? ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰੀਆਂ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਫੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਭ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਏ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ 84 85 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਗ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੈਂਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਟ ਡੌਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਟੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਦੂਆ ਕੂਣੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਰੂਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਗੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਗੁਆਂਢੀ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਧੂਫ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ।
ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਧਰਮ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ रविदास मदिरा का क्या पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, एक नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। ये मैं तो नहीं लिखी गल, मैं तो नहीं लिखी। ते जे अज दे दिन भी आप गुरु साहब वाल नूं हथ करके कह नहीं सकते कि गुरु साहब माफ करी, अज तेरा नाम दान अज लैके चले आ। गुरु साहब कहते आ कि आ मेरी कौम दे लोगों, है देश दे लोगों, जे तुसी चाहते आ सिस्टम बदलना, ऊच नीच दा सिस्टम, जातिवाद दा सिस्टम, अपने आप नूं ज्ञानवान करियो, अपने आप नूं विद्या दे विच उच्च शिखर दी विद्या प्राप्त करियो। किहड़ी विद्या? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅਵਿਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਬਿਨਾ ਮਤੀ ਗਈ, ਮਤੀ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਗਈ, ਗਤੀ ਬਿਨਾ ਧਨ ਗਿਆ, ਧਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਸ ਪੜੋ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ PhD, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ PhDਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਜਾਓ ਪੜੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਤੜਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਪੂੰਜੀ नहीं हैगी। जे साडे कोल कोई पूंजी पैदा की जा सकती आ, वो पूंजी क्या आ? वो विद्या आ, वो एजुकेशन है। बाबा साहब अंबेडकर कल्ला पढ़िया लिखिया मनुख सी, उस कल्ले ने पूंजी विद्या की अर्जत की और सारे दा सारा देश बाबा साहब अंबेडकर ने आज़ादी का सुख का साह लेंदा। ते 600 साल पहला परम पिता सतगुरु रविदास क्या समझाउंदे लोकां नूं? की समझाउंदे आ? माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन। और गुरु रविदास जी किन्ना पढ़ियो सी, किन्नियां जमातां पास सी? उस वेले मुसलमानां दियां डिग्रियां सी आलम फाजल, ते गुरु रविदास केड़ा आलम फाजल सी? किन्ना पढ़िया सी गुरु रविदास? तुहाडे तो भी घट। पर बुद्धि दा शिखर किन्ना शिखर कि बाबा साहब अंबेडकर किन्ना पढ़ियो सी, उहदे बराबर दा शिखर, उहदे तो वड्डा शिखर। क्योंकि 600 साल पहला, 600 साल पहला। और गुरु रविदास जी कहंदे आ जे तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडी गुलामी दियां जंजीरां टुटण, गुलामी दियां जंजीरां टुटण दी निशानी हुंदी आ। की निशानी हुंदी आ? कि तुहाडे चों कोई पेट्रोल पंप दा मालक बैठा होवे, तुहाडी रिश्तेदारी दे विच कोई शैलरां दा मालक होवे, तुहाडी कुणवे दे विच कोई पट्ठियां दा मालक होवे, तुहाडे कबीलियां दे विच कोई 20-50 किल्लियां दे मालक बैठे होण। जे ऐदां नहीं हैगा तां गुलामी दी जंजीर ने तुहानूं अज भी जकड़िया होया। देखण नूं याद है, देखण नूं याद है, आजाद देश की प्रॉपर्टी विच कोई हिस्सा नहीं तुहाडा, आजाद देश दे खजाने विच तुहाडा कोई हिस्सा नहीं। जे हैगा तां हथ खड़े करो, किहदा पेट्रोल पंप चलदा, किहदा शैलर चलदा, किहदा पट्ठा चलदा, किहड़ा 20-50 किल्लियां दा मालक है? सारियां दे हथ, सारियां दे हथ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੀ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ। जान ले रे मीत रविदास दास पराधीन से कौन करे हैं प्रीत। गुरु साहब कहते आ पराधीन का दीन क्या। जेड़े लोग गुलाम हुंदे उन्हां दा कोई दीन मजहब नहीं हुंदा। जे चाचा जी नीली पग बन के आ गया तो साडे वाले कहंदे चाचा जी ऐतकी तुहाडे नाल ही आ, ते जे चाचा जी चिट्टी पग बन के आ गया ते साडे वाले कहंदे चाचा जी तुहाडे नाल ही है। गुरु साहब ने गल किहड़े साल कही, 650 साल पहला। पराधीन का दीन क्या, पराधीन ओ बेदीने समाज विच आपां पैदा होए हैं, जिन्हां दा कोई दीन मजहब नहीं। असीं उस समाज विच पैदा होए हैं। रविदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। उन्होंने चंगा नहीं समझा जाता, उन्होंने वोटां दी पंड समझिया जाता, उन्होंने रैलियां दी पंड समझिया जाता कि जदों मर्जी गड्डी चढ़ा के शाम दी बोतल ते दोपहर दे लंगर ते जिथे मर्जी ले जाओ। मैं नहीं कहता, ਇਹਦੀ व्याख्या करिए आपां गुरु साहब दे शब्दां दी अज दे जमाने नाल। जे अज गुरु रविदास जी साडे विच हुंदे तां क्या चाहुंदे साडे कोलों। मान लो गुरु रविदास जी अज साडे विच हुंदे, अज साडे कोलों क्या चाहुंदे, सानू कित्थे देखना चाहुंदे कि जेड़ियां इस देश दियां दबलियां कुचलियां जमातां आ, जेड़ियां इस देश दियां डिप्रैस्ड क्लासेज है, जेड़ा इस देश दा SC BC गरीब वर्ग है, वो इस देश दा मालक होना चाहिदा। फिर तुसी इकट्ठे होके पुछदे गुरु साहब बई हुण राजे तां वोटां नाल बनदे आ, किद्दां तुहाडी पार्टी गुरु रविदास जी किहड़ी। फिर तुसी की कहंदे गुरु रविदास जी नूं क्या पुछदे। मान लो गुरु रविदास जी अज तुहाडे कोल आउंदे, अज तुहानूं कहंदे कि इस देश दे दुखी लोको, इस देश दे जमीनां तो वांझे लोको, इस देश दे सुख सुविधावां तो वांझे लोको, मेरे मगर चलो, दिल्ली दे तख्त ते मैं कब्जा करांगा, बेगमपुरा मैं बसावांगा। ते गुरु रविदास जी अज साडे विच आके जकारा बुलाउंदे, ये ऐलान करदे तां साडा की रोल होना चाहिदा सी। असीं क्या कहंदे, असी क्या कहते कि गुरु रविदास जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे, आप इदां ही कहते, सानू तो यही आउंदा, होर तां आउंदा नहीं कुछ। आप की कहते गुरु रविदास जी जे आउंदे और नारा लांदे कि साडे लोकां कोल, साडी लोकां दी वादी बहुत है, साडे कोल हिस्सेदारी कोई नहीं, आओ मेरे नाल मैं नारा दिना आ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सानू क्या करना चाहिए सी। फिर गुरु रविदास मगर खड़ना चाहिए सी कि नहीं खड़ना चाहिए सी। इस देश का चोर नाई शिंबा तरखान लोहार चमार वाल्मीकि SC और BC इहदे कोल हिस्सेदारी कोई नहीं। अज तक देश का राजा थोड़ा नहीं बनया, 85% आबादी आ। अज तक तुसी किसी भी बड़ी चीज़ के मालक नहीं बने। थोड़े घरां दे विच मशीनरी के नाम के उत्ते एक टुटिया मोटरसाइकिल है, मशीनरी के नाम के उत्ते अल्टो शल्टो टुटियां कारां आ सैकंड हैंड लभ के खरीदियां आ मशीनरी के नाम से। जेड़े कोई यूके जाके वाल निकल गए, आस्ट्रेलिया निकल गए, जिद्दां साडे नेता जी साडे विच रमेश भार सिंह पुरी जी बैठे आ, आपां वधिया गड्डी यूके अमेरिका के सिर ते लई आ। जे इत्थे दा सिर हुंदा भारत दा साडे कोल क्या हुंदा। उस वेले तो बीजे नहीं सी लगते। गुरु रविदास तो ऐसे ही राज चो थानू सब कुछ लैके देना चाहता सी। आपां क्या करते, गुरु रविदास नारा लाउंदा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज देश के लोगों मेरा साथ दिओ, मैं इन्हां दा राज पलटा करांगा। क्या आपां नू गुरु साहब दे मगर लगना चाहिए सी।
ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ BA MA +2 10ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਤੋਖੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਪੰਗੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲਦਾਸ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਅੱਪਰਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ? ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਛੂਤ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਟੌਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ। 5 PhD ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ UK ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਰਮਨ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ USA ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਦਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੱਜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6-6 ਮਰਲੇ, 10-10 ਮਰਲੇ, 2-2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਆ। ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਂਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੋਤੀ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੰਜੂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਖ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੈਲਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੱਠੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੰਗੇ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੱਪਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਲੋਰ ਸੁਣਦੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਸੇ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਔਜਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੋਗੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਸੇ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, जो बोले सो निरभय। धन्यवाद। सरदार अवतार सिंह जी करीमपुरी साढ़े दरम्यान पहुंचे हैं। सो उन्होंने बड़े ही रझेवियां तो अपना कुछ समा कढ़ के साढ़े विचकार सानूं दर्शन देण दी संगतां नूं किरपालता की है। कि उन्होंने होर भी इन्हां दे रझेवे बहुत हैं। सो उन्होंने बेनती करते हैं कि सरदार अवतार सिंह जी करीमपुरी एडवोकेट साहब मंच ते आउण ते संगतां नूं गुरपुरब दीआं बधाइयां भी देण। सरदार अवतार सिंह जी करीमपुरी एडवोकेट। साहिब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दे पवित्र प्रकाश पुरब नूं समर्पित
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਆਤਮਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, रविदास दास पराधीन से को न करे प्रीत। गुलामी पाप है मेरे मित्रों जान लो, और गुलामां नूं कोई प्यार नहीं करता। देश का बजट इस बार पार्लीमेंट पेश होया, जिहड़ा करीब 25 लाख करोड़ का है। उस बजट नूं जदों आपां पढ़दे आ समझदे आ तां पता लगदा कि गुरु साहब ने जिहड़ी गल 600 साल पहलां कही सी, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ दलितां बारे, पछड़ियां बारे, औरतों बारे स्थिति उन्होंने दसी होंगी। लेकिन इस बार उस चैप्टर के विचों गुलामां की स्थिति कैसी है वो खत्म ही कर दिता गया। दलित कित्थे खड़ा इस देश का, बैकवर्ड कित्थे खड़ा, गुरु रविदास की औलाद कित्थे खड़ी है, सतगुरु कबीर की औलाद कित्थे खड़ी है, सतगुरु नामदेव की औलाद कित्थे खड़ी है, इसका कोई वर्णन नहीं। इस करके मैं कई बार देखता कि गुरु साहब के प्रकाश पुरब असीं बहुत जोश नाल मनाउंदे। जिन्नी भी साडे अंदर शक्ति हुंदी, श्रद्धा हुंदी, असीं लाउंदे। लेकिन वो सारे यतन जड़े श्रद्धा जड़ी है, क्योंकि उस सोच से असी निरंतर संघर्ष नहीं करते, इस करके वो श्रद्धा वाले यतन साडे जड़े आ वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे। कोई भी रहबर, कोई भी महापुरुष आउंदा वो किसी कौम की तकदीर नूं बदलने का काम करता, किसी कौम नूं मार्गदर्शन करके जाता। तो साहिब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो समाज के विचों जात पात, ऊच नीच, छुआछात के खात्मे का यतन किया, अगर वो जात पात, ऊच नीच, छुआछात, भेदभाव खत्म हो गया, फिर तो मत्था टेकण नाल सर सकता है। जे वो अज भी साडे सामने आ, ये बीमारी मौजूद वा, फिर नाल नाल मत्था टणकाउण की जरूरत भी। फिर सानू ये सोचण की जरूरत भी आ कि इन्हां दुखों का हल निकल किदां सकदा है। तुसीं देखते हैं रोज़ टीवी ते चर्चा चलती है कि अयोध्या दे विच राम मंदिर बनाउणा, और उन्हें कहा कि राम मंदिर बनाउणा, राम राज लियाउणा। तो इस करके गुरु रविदास की औलाद नूं भी गुरु रविदास के मंदिर बनाउण दे नाल नाल गुरु रविदास की सोच का राज लिया के
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤਪੁਰੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਸਪਾ-ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 641ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਅਪਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਔਖੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਾ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਗਏ, ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਗੰਗਾਧਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਫਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਲਾਜ ਦੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਮਾੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਜੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਵਾਮੀ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਵਾਮੀ ਨਿਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਰਵਾ ਭੇਦ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਂਚੀ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਿਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। तेरे मिशन दी गल कर कर पईए चल, तेरे मिशन दी गल कर कर पईए चल। तेरी सोच दे बने ने पहरेदार गुरु जी, तेरी सोच दे बने ने पहरेदार गुरु जी। कांची टीवी कर तेरा प्रचार गुरु जी, कांची टीवी कर तेरा प्रचार गुरु जी। कीती परवाह नाल तां नेरियां तूफानां दी, शान उच्ची कीती हर हर दे निशानां दी। परवाह नाल तां नेरियां तूफानां दी, शान उच्ची कीती हर हर दे निशानां दी। मनुवाद दे लई बने तलवार गुरु जी, मनुवाद दे लई बने तलवार गुरु जी। कांची टीवी कर तेरा प्रचार गुरु जी, कांची टीवी कर तेरा प्रचार गुरु जी।
ਮੰਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ। ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੌਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਦਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਮੇਰ ਨੂੰ, ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਨੂੰ। ਕੌਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਦਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਮੇਰ ਨੂੰ, ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਨੂੰ। ਧਰਮਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ